Istawu sufufakum wa'tadilu rahimakumullah. Shaf lurus rapat dan rapi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dhil ma'arij. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولإخواننا ولأهل بيتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وخدم لنا من الجن مع الإيمان.
اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم طول عمورنا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزقنا وإلى الخير أقربنا وعن الشر أبعدنا وقض حوائجنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا رب صل عليه وسلم. وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, ummi, ayah, adun, adau, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap syukur diiringi puji kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat kudrah dan iradahnya Allah gerakkan hati dan langkah. Kita tinggalkan rumah mewah, tempat tidur yang empuk, hadir ke masjid ini
dalam rangka menjadikan salat subuh berjamaah sebagai salah satu instrumen untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Teriring salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan dalam kita berbuat, uswah dalam kita beramal, contoh dalam kita bekerja. Hadirin wal hadirat jamaah subuh yang mulia, menurut data Badan Pusat Statistik bahawa angka harapan hidup laki-laki di Indonesia 69 tahun, sedangkan angka harapan hidup perempuan di Indonesia 73 tahun. Lalu disimpulkan rata-rata angka harapan hidup penduduk Indonesia 71 tahun. Jika melihat data ini menunjukkan bahawa angka harapan hidup perempuan jauh lebih tinggi daripada angka harapan hidup laki-laki. Dan itu realitas sosiologis menunjukkan memang perempuan lebih mandiri daripada laki-laki. Buktinya survei membuktikan 90% isteri yang ditinggal mati oleh suaminya tidak menikah lagi, sedangkan 90% suami yang ditinggal mati oleh istrinya menikah lagi, bahkan galau mati kagak kereling-kereling yang baru. Hadirin yang mulia, itu data statistik. Lalu kita lihat sabda Nabi. Kata Nabi, usia umatku ma baina sittin ila sab'in. Usia umatku antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum, sedikit sekali yang lebih dari 70. Data statistik menyatakan usia kita sekitar 70 tahun. Data baginda Nabi, usia maksimal kita sekitar 70 tahun. Berarti kalau kita punya usia paling-paling dan paling panjang sekitar 70 tahun. Dan usia Nabi representasi daripada usia umat. Nabi Allah Adam alaihissalam usianya 1000 tahun. Representasi dari usia umat juga nyaris sekitar 1000 tahun. Usia Nabi Nuh alaihissalam sekitar 950 tahun. Representasi daripada usia umatnya ya sekitar 950 tahun. Nyaris seluruh para nabi usianya di atas 100 tahun. Itu juga tanda bahawa umat-umat mereka usianya sekitar 100 tahun lebih. Baginda Nabi usianya 63 tahun. Representasi daripada usia kita ya sekitar 63 tahun. Apalagi baginda Nabi menyebutkan usia umatnya ma baina sittin ila sab'in. Usia umatku sekitar 60 sampai 70. Wa aqallahum, dan sedikit sekali yang usianya di atas 70 tahun. Lalu kita lihat firman Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, kalian tidak tinggal di dunia ini, kalian tidak menghuni dunia ini, kalian tidak menetap di bumi ini illa qalila, kecuali hanya sebentar saja. Allah menggunakan kalimat qalila. Allah tidak sebut berapa lama. Yang disebut qalila, sedikit, sebentar saja. Kalau kita hubungkan dengan data statistik, kita hubungkan dengan sabda Nabi, berarti sedikit itu ya sekitar 70 tahun lah. Lalu kita lihat perspektif akhirat. Kata Allah dalam ayat yang lain, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Kata Allah, sesungguhnya satu hari dalam pandangan Tuhanmu, satu hari di sisi Tuhanmu 1000 tahun dalam hitunganmu. Apa artinya? Berarti satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Kalau seandainya kita tadi lihat data statistik ada usia kita 70 tahun,
Sedangkan satu hari akhirat 1000 tahun dunia, hidup 70 tahun di dunia. Berapa lama dalam pandangan akhirat? Ya paling-paling 2 jam. Berarti hidup di dunia 70 tahun, itu dalam pandangan akhirat sekitar 2 jam saja. Nyan menyenau dep 70 tahun. Man menyenau dep 20 tahun tak kan? Tejum di tengah lah. Nau dep 50 tahun. Tejum tak kan? Nau dep 20 tahun. 50 minit tak kan? Tapi meskipun hidup 2 jam, hidup 2 jam inilah yang akan menentukan kehidupan yang kekal abadan abadi di akhirat. Dalam 2 jam itulah kita ibadah, dalam 2 jam itulah kita beramal, dalam 2 jam itulah kita ikut kegiatan SMS, dalam 2 jam itulah kita ikut kegiatan GPS, dalam 2 jam itulah kita hadir ke masjid ini, dalam 2 jam itulah kita berkeluarga, dalam 2 jam itulah kita berkuasa, dalam 2 jam itulah kita menjabat, dalam 2 jam itulah kita pernah bayi, kita pernah jadi anak-anak, kita pernah jadi remaja, kita pernah jadi muda-mudi, kita pernah jadi dewasa, bahkan kita pernah jadi lansia. Dalam 2 jamnya. Kadang-kadang dalam 2 jam itulah kita menipu, dalam 2 jam itulah kita berbohong, dalam 2 jam itulah kita menghibah. Kadang-kadang ladu murung oh dah bertempat hijau mi tengah ke ribah 20 minit sagai ke ibadah. Hadirin yang berbahagia, itu usia 70 tahun yang dalam takoh. Takoh pertama takoh balik, akil balik. Usia 15 tahun kat takoh. Yang dalam takoh mumang. Nya takoh mumang lam fiurana mumang 2 jam siapa? Man 70 tahun kamu mumang, padin tahun dah mumang ada dunia. Banyak kita tidak menyadarinya. Apa pesan Allah di sini? Allah ingin mengajak kita agar kita tidak memperturutkan yang singkat ini, agar kita tidak melupakan yang lama sebagai orientasi hidup kita sebagai mukmin akhirat. Berkali-kali Allah memastikan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Bahkan hadirin yang mulia, usia hidup kita di dunia ini malah kadang jauh lebih singkat daripada usia kita di alam barzah. Usia kita hidup di dunia ini bisa berjalan ke sana kemari, kadang-kadang lebih singkat dibandingkan dengan umur kita nyawa iup bak mane. Usia kita di alam kubur jauh lebih lama di sana. Lebih tragedi kadang-kadang daripada ini. Tapi berapa banyak orang tidak menyadarinya. Maka Syekh As-Samarkandi dalam Tanbihul Ghafilinnya itu menyebutkan bahawa setiap hari bumi menyeru manusia 5 kali. Setiap hari bumi ini menyeru manusia 5 kali. Fiura limangga hai lebu mau, ipegah lebu mau. Hai manusia, sekarang kalian berjalan-jalan di atas punggungku, tapi tunggu suatu saat engkau saat mati akan dikembalikan ke dalam perutku. 2 ikut lebu mau. Hai manusia, sekarang engkau makan enak di atas punggungku, suatu saat tubuhmu akan dimakan ulat di dalam perutku. Hai manusia, sekarang kalian bersenang-senang di atas punggungku, suatu saat kalian akan menangis di dalam perutku. Hai manusia, sekarang kamu berleha-leha, bersorak-sorai gembira luar biasa di atas punggungku, suatu saat engkau akan tersedih, terseduh-seduh di dalam perutku.
Hai manusia, sekarang engkau bermaksiat di atas perutku, suatu saat engkau akan disiksa di dalam perutku. Tiap hari, tiap saat. Bahkan pegah dalam kitab, urang matinya sampai hirun ke urang udek. Orang yang sudah mati itu sampai heran dengan orang yang hidup di dunia ini. Apa yang mereka herankan? Mereka heran kenapa waktu yang begitu banyak Allah berikan kita sia-siakan. Hirun ke? Memang benar, orang yang bisa merasakan nikmatnya muda, orang tua. Orang yang bisa merasakan nikmatnya sehat, orang sakit. Orang yang bisa merasakan nikmatnya kaya, orang miskin bila ia pernah kaya. Orang yang bisa merasakan nikmatnya hidup, orang mati. Orang matilah yang lebih tahu berapa banyak dan berapa besar harga hidup ini. Kenapa manusia kadang kita berleha-leha, lalau lalai, tua. Kadang-kadang nanandra wadah nada duri. Bukankah Allah berkali-kali menggambarkan karakteristik dunia dalam ayat-ayatnya, yang setiap saat, setiap waktu, setiap maghrib disampaikan oleh guru-guru kita? Annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Hanya saja hayatud dunia, dunia ini la'ibun, permainan. Di dunianya main-main. Dunia ini permainan. Kalau permainan dia ada durasi. Urung main bola, dua babak pertama 45 menit, babak kedua 45 menit. Kurang 10 minit main bola. Mana mungkin dia main bola 20 jam lapangan bola dan mati ke? Tidak mungkin. Kita punya durasi. Kapan lahir? Tahun 45. Kapan berakhir? Tahun 2000. Bisa jadi. Kapan lahir? Tahun 85. Kapan akan mati? Tahun 2030. Ada durasinya permainan itu. Singkat. Dan namanya permainan, ya main-mainlah. Berarti permainan, main-main. Tapi kenapa orang mengejar dunia? Sudah Allah tegaskan dunia ini main-main, malah ganyan bit-bit. Gaya orang main bola. Main bolanya ke main-main, tapi bit-bit ke main. Main bola itu main-main, tapi puja takak igau kadang-kadang gabuk pasal kampung urang kadang-kadang main bola ya. Padahal namanya permainan. Main kasti, main berbagai macam permainan yang lain. Kadang-kadang kita mau berkelahi, kadang-kadang kita mau berantem dan seterusnya. Tatemul ha dengku. Padahal main-main, pekan bit-bit. Salat bukan main-main. Semayang bit-bit tapi main-main. Ya, itu nyawa. Hai bukti main-main menurut semayang antum saja ibadah buat. Yang kan main-main. Padahal itulah yang bit-bit, itulah yang sebenarnya. Dan itulah nantinya akan kita bawa pulang ke akhirat. Dunia ini main-main. Walahun melalaikan. Dunia yang lalai tu. Tadu pakai kedai kopi 20 pujian mana terasa. Tajak bahasa suya, tak ada mau dalam suya, tak ada mau maghrib tubak. Mentang dia sot. Karena memang lahun. Duduk di warung kok lahun. Kau hanya duduk pakai kedai kopi yang dah berah. Mak tu je baik sampai mati pakai kedai kopi lah. Kecuali urung buka kopi, nak masalah. Mak tu je tanya. 17 tahun udah, 17 tahun pakai kedai kopi. 20 pun jam. Kopi hanya keberat. Ni tak duduk pada dayah 17 tahun ni kajian ulama. Tak duduk pakai kedai kopi, 17 tahun mau kopi hanya keberat. Ni pancara apa? Itulah kenyataannya. Lahun ni galak, ada puyang galak, puyang ada baju-baju hawa tak umi goreng hawa kamu goreng. Tak kala ni gop nak motor baru tanya pi hawa tu. Kita melihat orang punya rumah megah, kita juga pengen. Tak kala ngon degai tamah rumah tanya pi hawa ada jid. Ada lagi nya. Surah apa kamu muda-muda tak kala chip, galak ke chip.
Tanya Tuhan kata-kata mata encing, ke hawa ada mata encing di ibu-ibu, kalian bungong, ke hawa ke bungong. Pokoknya apa yang kita lihat. Dan unik memang. Unik. Sampai-sampai ibu-ibu kalau orang bungong tua kan ni. Kalau dengan janda bolong. Sibuk dengan janda bolong, lupa dengan anaknya sudah bolong. Ada filosofi baik orang tanam bunga itu. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu ini, ibu-ibu kampung lu. Ibu-ibu itu bunga, pot bunga yang warna hitam dicat putih. Gecat putih. Kalau pot bunga dicat putih, kenapa anaknya tidak dicat putih? Dengan apa dicat putih? Dengan iman, dengan tauhid, dengan fiqih, dengan tasawuf, dengan akhlak. Watai bunga ke pedubit, ke peduk ika pak mata urau, ke siram, ke sibuk. Bunga disiram, kenapa anaknya tak pernah disiram? Anak semayang tubuh. Kenapa anaknya tak pernah disiram dengan pendidikan agama? Watai support orang maghrib, bungangnya pertama dalam rumah. Kepuak baik cuba. Anaknya sudah dicuri orang, dicuri akidahnya, dicuri akhlaknya, dicuri ibadahnya. Kadang-kadang tidak ada orang yang menghiraukannya. Begitu memang karakter dunia. Kalau seandainya diperturutkan, yang hanya Allah berikan waktu 2 jam saja hidup di dunia untuk mempertaruhkan kehidupan kita, neraka atau surga, bahagia atau sengsara di akhirat nanti, 2 jam penentuannya. Bahkan bisa lebih singkat, bisa 1 jam penentuannya, bisa 30 menit penentuannya. Memang dunia ini lahun, indah, zinah kata Allah, perhiasan dunia ini. Allah tempatkan rasa indah di mata kita. Allah ciptakan berbagai macam makhluknya dengan warna-warni. Masjid ini indah kan karena warna-warni cat lagi nyo. Mesti cat hitam mandung. Analaga. Allah ciptakan keragaman supaya indah. Allah ciptakan wajah kita beragam seperti ini, na yang bulat, na yang oval, na yang petak, lagi sepombok. Ada masalah karena memang keragaman. Maka kata Allah, "Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?" Siapa yang menciptakan anak itu? Kami atau kamu kata Allah? Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Siapa yang menciptakan anak? So yang buat anak bertanya oleh Allah. Long pudra aku. Allah lah. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un, dalam surah Al-Waqiah ayat yang sama, surah yang sama. Siapa yang menumbuhkan biji-bijian? Aku apa kamu? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Siapa yang menanam biji cabai? Anu capli yang haluh dari sana bertunas besar-besar hingga keluar buahnya. Siapa yang menumbuhkan itu? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kalau itu yang kita tidak mampu, malah digambarkan dalam surah yang lain. Kalau seandainya manusia ini berkumpul semuanya, di dunia ini manusia seluruhnya berkumpul. Di sana ada pakar, mau dia muslim atau tidak muslim, dia berkumpul semua buat seekor lalat. Lalat apa? Lalat. Zubaban. Itu saja tidak sanggup. Hai mandum dah mengurus segala macam prop kah, jampuinan, peternakan, pertanian, profesor teknologi informasi, profesor tentang perkembangan zaman, profesor tentang ahli saintifik. Kumpul semua suruh bikin lalat satu saja. Ini enggak lalat, hanya bukan. Lantas apa yang mau kita banggakan? Profesor pertanian itu enggak bisa bikin cabai, hanya kebegat capli. Profesor pertanian, profesor pertanakan hanya je bagaimana orang hanya kebegat bagaimana orang Allah bukan, enggak bisa. Nya pajuh bagaimana je, pajuh capli je. Tapi untuk bikin
makhluk seperti ciptaan Allah tidak bisa. Tajak kenan ba orang Cina, dia dipegat, patung dipegat. Aku dedang meno takai, jarang meno. Kakak menan takai. Hana cicuk megrak meno-meno. Lantas di mana hebatnya kita? Maka dalam kitab Maraqi Ubudiyah Imam Nawawi menyebutkan di sana, di antara sebab manusia sombong itu ada 7 perkara kesombongan. Di antaranya salah satunya karena manusia merasa hebat, karena manusia merasa pintar, karena manusia merasa berkuasa, karena manusia merasa luar biasa, sehingga pak pikir-pikirnya trem-trem pengode. Ini ada prediksi terbaru, tahun 2090 akan ditemukan semacam pil anti malaikat maut. Urung hamat mateli baga 2030 man mungkin hamat mateli urung. Inilah ketika dia tadi ini sudah merasa hebat, bukan hebat merasa, sudah merasa pintar, bukan pintar merasa. Kalau pintar merasa melahirkan sikap tawaduk dan rendah hati, tapi kalau merasa pintar, yang muncul adalah sifat iblis, merasa hebat, merasa lebih tua, merasa lebih berilmu, merasa lebih suci. Orang bisa sombong karena ibadahnya. Kita nyojek ke tombong kadang-kadang tajak kan bengahnya. Untuk dia debit merupuk pakai kopi dia. Pak tu bah mana? Oh mah hana, kalau lah gelong. Gelong. Kalau menasihatinya tidak mengapa, maksudnya jangan sampailah muncul ujub. Kita hadir ke masjid bukan untuk menghina-hina orang-orang yang enggak ke masjid, bukan. Kita hadir ke masjid ada tugas tambahan di luar sana adalah mendakwahi dan menasihati orang-orang yang di luar sana agar mau hadir ke masjid. Ada orang kena hana jak masjid kok. Hana ujian. Main baru hana kau? Baru hana ujian. Ada je tetap na alasan ke. Hana jak masjid, hana ada je jali corona, kan? Baru tahun 2018 hana sih. Mana corona? Angkonya aku buat corona gerau aku. Itulah manusia. Dia banyak alasan yang mentemeknya. Tadi imam membaca innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua, dibaca oleh imam kita dari subuh. Manusia ini senangnya mengeluh, ketika sudah dapat baru dia merasa hana mangan. Dia pengen sesuatu yang kadang-kadang sampai dia stres, hingga digambarkan dalam Al-Quran alhaakumut takasur, dia senang dengan megah-megahan hatta zurtumul maqabir. Kapan dia merasa bahwa tidak ada lagi gunanya apa yang dia cari? Ketika dia sudah masuk ke dalam kubur. Pada saat itulah dia baru sadar bahwa yang membantunya bukan keluarganya, yang membantunya bukan hartanya, yang membantunya adalah sedekah jariyahnya, yang membantunya adalah anak yang salehnya, yang membantunya adalah ilmu yang bermanfaatnya, yang membantunya adalah doa-doa orang saleh, doa-doa orang mukmin yang masih hidup kepadanya. Hadirin jemaah subuh yang berbahagia, sebab itu wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad. Isi manusia di dunia ini kata Allah hanya bermegah-megahan, hanya memperbanyak, saling memperbanyak. Wa takathurum fil amwali wal aulad. Dia bangga dengan istri, bangga dengan suami, bangga dengan anak, bangga dengan harta. Bukan tidak boleh kaya, kaya haruslah. Kaya boleh, tapi kekayaan itu tak boleh diperoleh dengan menghalalkan segala cara. Silahkan kita berkuasa, tapi kekuasaan itu tidak boleh diperoleh dengan menghalalkan segala cara. Semua akan diminta pertanggungjawaban nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita kerjakan, atas apa yang kita lakukan. Siapapun kita pasti akan dipertanyakan atas apa aktivitas kita di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 jam hidup di dunia, 2 jam dalam pandangan akhirat. Jangan sampai 2 jam inilah yang membuat kita celaka selama-lama di akhirat. Kita benar-benar harus menyadari ini. Begitu singkat memang hidup ini. Anak tak kaya.
Saya pernah bertanya pada orang-orang tua, duduk belum tanya. Adik kau umur apa? Kan 65. Oma kata apa? Angkanya anak dah kalang kan 65. Anak dah 65. Ikatnya anak dah 65 yang buka. Nah orang kalau mengkawin kan anak 7 bah, hotel anak 7 bah, buka apa rumah omai, anak dah ai dia anak dah kat 7 anak dia. Kui rumah yang kenyai ron anak dah 7, mam yang dah parimbo. Nyampa ni dah. Kadang-kadang kita tidak sadar begitu cepat waktu berlalu. Ada orang-orang yang dia sudah mendesain waktunya. Habis ini mau ke mana? Badal 5. Sudah didesain kan? Sudah desain. Oh pohnya untuk badal 5. Oh poh 7 untuk kau kedai. Oh poh 7 kau olahraga. Oh poh 8 untuk kau rumah. Oh poh. Kan terjadual. Ada orang ini sekarang nyodoh ada mau ajak kan? Mau ajak? Ada mau. Tidak ada perencanaan hidup. Ilmu manajemennya rendah. Enggak kuliah manajemen mungkin. Amdeh kena jadual kehidupan. Nyona orang pun badeh long nyon tu wai mesti nyon mau ajak kan. Nunduk kedai kopi ana mangan. Oma, ana mau ajak. Agak jiwa rumah, pakai yang rumah. Begitu manusia. Kata seorang motivator dari Amerika, the most people in the world, katanya, banyak orang di dunia ini who has said dia bisa melihat but has no vision, tapi dia tidak punya visi. Banyak orang di dunia ini bisa melihat, matanya bisa memandang, tapi sayang dia tidak punya tujuan hidup. Banyak orang hidup di dunia tapi tak punya tujuan hidup. Maka sebenarnya yang paling butuh itu bukan mata kepala, yang paling butuh itu adalah mata hati. Kadang-kadang mata kepala ini kadang-kadang menipu dan terbatas. Kalau seandainya mata hati tidak diasah, karena mata hati inilah yang akan bisa melihat mana punya kita, mana punya orang, mana hak kita, mana hak orang, mana rumah kita, mana rumah orang, mana istri kita, mana istri orang, mana suami kita, mana suami orang. Siapa yang bisa melihat? Hati kecil ini, hati nurani yang disebut dalam Al-Quran dengan ungkapan qalbun, fuadun, lubbun. Nurani inilah basirah yang bisa melihat. Seandainya mata ini bisa membedakan baik dan buruk, sungguh enggak ada orang selingkuh, sungguh enggak ada pelakor, sungguh enggak ada orang yang korupsi. Kenapa? Karena dia bisa melihat dengan matanya. Rupanya yang melihat ini bukan hanya dengan matanya, tapi dengan basirahnya, dengan hati penglihatannya. Orang selingkuh, natang nakalan orang selingkuh, orang buta. Hana kan? Hana. Ube yang kalon-kalon berita yang selingkuhnya tak uru-uru yang terbelit mata. Uru-uru buta hana. Ingatlah mata. Amne kan gaknya nilai pun tapi handu kalon ni, handu kalon nyo permogo. Handu kalon. Tapi kan yang korupsi rata-rata memang orang-orang yang bisa melihat, nah mata ada mata. Di kampung long dah tidak urung buta, tunanetra. Pekerjaan minta terkah kan. Minta terkah. Hai wajarlah agaknya karena emang kebutuhan. Terkah. Oh tajak rumah gak nyan model melingkar alu aja dua krek bau ke berdua ke jembatan dua krek bau yang lingkar lung baru rumah gak agaknya biasa ke RBT legwe kena pantai labu aja ke dia belum tukun budak kadang-kadang macam timu ada kala udah semua gua tetap pah agaknya bang tambang bang gedang batu tu bang tambang truk la rumah rau gaju hantam tambang la rumah gua mesti kau be ingat kalau orang muda tanya lain lah kapai tanya nama mata tanya mata na pintu rumah cedu takalan pagar rumah tu takalan bandar damang kalang kamagop dia ya ada kon ino matuji urung iluai ni no panena hanai no dewa artinya kita ingin sampaikan bahwa begitulah penting mengasah basirah ini.
Mengasah basirah ini, penglihatan hati nurani ini adalah dengan ilmu. Dengan kita hadir SMS, hadir GPS, hadir ke majlis ta'lim dan seterusnya, agar basirah ini muncul. Ada kalanya basirah itu muncul pada jamaah, tidak ada pada ustaz. Bisa jadi karena kita kadang kebanyakan melakukan maksiat, sehingga ketika banyak melakukan maksiat hati ini kita keras. Ketika hati keras, melihat maksiat itu biasa-biasa saja. Kita pergi ke Medan atau pergi ke Jakarta, lalu kita lihat ada orang yang celananya, perempuan celananya di atas lutut, dia terbuka auratnya. Bajai model bajai you can see, kamu boleh lihat. Nah, ini bajai hotel silap getik dia Dajak Medan, dajak Jakarta. Ketika kita lihat, biasa aja. Padahal itu maksiat. Tapi karena sudah biasa kita lihat, biasa aja. Iron nanjak balik. Nah kalau mati ada. Biasa aja kayak. Lihat maksiat ketika lama-lama mengeraskan hati. Ketika hati sudah keras, kita melihat maksiat itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Tak kala uruh nak semayang, biasa aja. Nah, anak muda main judi online, biasa aja. Ada orang itu merokok di sana sini, anak-anak mi merokok ini ke urung dua, biasa aja. Ini ganja lala kampung, biasa aja. Urung hana buka hana lagi getuk, biasa aja. Urung hotel azan subuh ni mana, biasa aja. Urung hotel yang pajuh, kalian urung pajuh pizza ya. Ya, tikring ngejar unon tikin. Garpu tikre ada jarawi. Ya kau. Alih kau. Ngan pu jelak labah. Ngan jarawi ya. Pegah makanan modern tapi urung pajuh hana modern. Biasa aja. Itu yang udah kalah biasa aja. Hana mesti sesuatu yang aneh. Nah, urung Sarawak cewek-cewek lah kan. Biasa aja. Kipan nilai orang hana ikut pengajian, biasa aja. Pejabat-pejabat ladang korupsi tekalan penggap kopengah, biasa aja hana. Pokoknya kalimat biasa aja. Kenapa? Karena sudah terbiasa kita dengan maksiat. Ketika sudah terbiasa dengan maksiat, hati kita keras. Ketika keras hati melihat sesuatu, biasa aja. Ikan tu, tapi kalau ilu, biarlah. Hilangnya dia. Nyau teduk kan tu. Kan menjemput-jemput ini agam lah. Juga, alah ika hai tadi, alah, babak apa juga? Biasa aja, biasa amtang anak. Tibalah le, tepai le, alah ika hai, anak babur, biasa aja, biasa. Kiban kemaksiatan itu begitu mudah dengan kalimat biasa aja. Dulu waktu saya kecil, baru-baru ibu-ibu pakai rok na jendela relikoi kan? Yang gabuk dengku bina Pak Matayang. Semua ustaz-ustaz ngomong pakai rok model ada jendela di belakang haram. Mandum haram. Rep. Biasa aja. Kau urung pakai urinang, pakai luar. Udah pakai luarnya gabuk urung belum kepoi. Perempuan pakai celana haram. Rep. Biasa aja. Rupanya kebiasaan-kebiasaan itu, padahal itu maksiat, kita anggap biasa saja. Padahal itu maksiat. Ketika sudah sering, maka kita dianjurkan agar menghindari maksiat ini, mencegah kemaksiat. Diri kita harus punya self control untuk mengawasi diri kita. Cara self control diantaranya adalah pakai peci, pakai jaridak, pakai jakrung, pakai bajai koko. Setidaknya ini menahan kita untuk berbuat maksiat. Mana dah pakai? Bajai. Mutulih lah melikut dengan macam-macam iklan. Sorong tulis kan. Nagrek tak boleh ikut. Mamnya bajainya tak tahu. Lalu kita pakai kadang-kadang antangin, orang pintar minum tolak angin. Tulis bejo, ikut bejo tulis. Bejo tulis ikut. Mamnya macam tapi enggak tajuk. Kalau kita seandainya pakai bajai-bajai koko lagi, pakai peci, setidaknya akan terhalang maksiat. Walaupun tidak semua, tapi meriah tu. Baik kawan teman saya, ikah peci bau leh. Karena orang kau tak ada simpati star pergi ke Medan. Yang mata orang kau kapinah peci-peci gitu. Akhirnya getem pinah peci. Gepinah peci demi gak kalonnya dia kaya.
Padahal inilah untuk self control di antara iman yang lain sebagainya. Dari sisi penampilan itulah pakaian, karena pakaian itu mencerminkan kepribadian kita. Pakaian itu mencerminkan kepribadian kita. Meskipun tidak semua orang yang pakaiannya muslimah, muslim, bukan berarti orangnya baik-baik, tidak juga. Tapi itu menjadi cermin secara psikologis. Ada sosial kontrol. Sosial kontrol lemah kita hari ini kan. Hanta jut le tunggu dia atas mana miak merukuk ini ke kedai hanta jut. Tidak berani kita. Hanta jut. Mulung mutah halung jut. Ini orang kata jut. Di atas mimbar, oh masak asap. Tu dah kalan tu nak anak miak nak dengan cewek dua-dua. Tak im karo dia. Begitu lemah sudah iman kita. Hanta jadi pegang. Ya tu. Maka luar biasa merajalela narkoba, narkotika di kampung-kampung. Kenapa? Karena ada je begah. Tidak ada sosial kontrol, tidak berani, enggak ada lagi orang yang menghalangi. Handa je le dekun hai pubu inan ayam kita gede bainan. Hai kita bainan lagi kampung gak pada kampung gak mentang kampung kamu. Tidak berani lagi. Handa je yang muncul di ungkapan kita hari ini apa? Bah baik pubut gede. Yang penting baik tanya, baik keluarga tanya, baik anak tanya, kabe awak lain bah pubut pun yang galak gede. Itu kalimat yang muncul sikap pesimistis pada diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu maksiat ini tidak akan berakhir bila kita tidak berani mencegahnya ketika berjumpa-jumpa di jalan, berjumpa kita berhadapan kadang-kadang ada di warung dan seterusnya. Sedikit sekali budaya ingat mengingatkan, wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr, begitu rendah. Sosial kontrol kita begitu rendah sehingga kita tidak mau tahu dengan lingkungan kita. Kita tidak mau tahu dengan kondisi orang lain. Kita tidak mau tahu dengan yang lain. Kita hanya mau tahu dengan diri kita. Bahkan banyak orang yang lebih parah, kondisi anaknya saja dia tidak mau tahu. Bagaimana dengan anak-anak orang lain yang sudah bermaksiat merajalela. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya ingin mengajak diri pribadi dan kepada kita semua, mari kita manfaat waktu yang diberikan 2 jam oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita memperoleh kehidupan yang baik sesuai dengan doa yang tiap saat, tiap waktu kita bermohon kepadanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi